ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भो। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सुत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Hari Om. Trambak mantra 5 times, please. Om Trambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrutyor mukshiyamamrutat. Om Trambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrutyormukshiyamamrutat. 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 Hari Om. In honor of the upcoming Mahashivratri, we will be chanting Lingashtakam, and those of you who have Pratna Piyush, it's on page 22. Brahma Murari Surarchita Lingam Nirmala Bhashita Shobhita Lingam Janmaja Dukkha Vinashaka Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Devamuni Pravararchitalingam Kamadaham Karunakaralingam Ravanadarpa Vinashanalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Sarvasugandhi Sulepitalingam Buddhi Vivardhana Karanalingam Siddhasurasura Vanditalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Kanaka Mahamani Bhushitalingam Panipati Veshtita Shobhitalingam Daksha Suyagnya Vinashanalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Kumkuma Chandana Lepita Lingam Pankajahar Sushobhitalingam Sanchita Papa Vinashanalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Devaganarchita Sevitalingam Bhavair Bhakti Bhireva Chalingam Dinakara Koti Prabhakara Lingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Tat Pranamami Sada Shivalingam Ashtadalo Pariveštitalingam Sarvasamudbhava Karanalingam Ashtadaritra Vinashanalingam Tat
प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवर पूजितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्. હરિઓમ. આજે આપણે 14મો અધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. 13મો અધ્યાય ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. તમે ટોટલ ગીતાના દરેક અધ્યાય એક્સેપ્ટ ફોર અધ્યાય 1 દરેક અધ્યાય ઇન વે પૂર્ણ છે જ્યાં ભગવાન એસેન્શિયલ જ્ઞાન આપણને આપે છે. અને જ્ઞાનની અંદર તમે જોશો આપણે ફક્ત ધ્યાન રાખીએ કે ભગવાન કોણ છે ને ક્યાં છે તો રિયલી 2 કે 3 વાક્યમાં જ આખું વેદાંત આવી જાય કે ભાઈ ક્ષેત્ર તું નથી કારણ કે ક્ષેત્ર ઇઝ ઇનર્ટ જડ છે અને ક્ષેત્રજ્ઞ જે તારામાં રહેલો આત્મા જે ક્ષેત્રને જુએ છે ક્ષેત્રથી જુદો છે અને એ જ તું છે. ભગવાન કહે છે હું જ બધામાં ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે રહ્યો છું અને એ ક્ષેત્રજ્ઞ આત્મા છે એને આત્મા પરમાત્માથી જુદો નથી. There is nothing more really to say in the scriptures. પણ છતાં આપણે સાંભળીએ પણ છતાં દરેક જણ ટ્રાય કરતો હોય પણ હું જ આત્મા છું એ રીતે રહેવાનું ઘણું કઠિન છે, વિચારે છે પણ રહેવાતું નથી. એટલે ભગવાન જુદી જુદી રીતે ફરી ફરી એકની એક વાત આપણને કહે છે સો ધેટ વી કેન રાઇઝ અબોવ અવર લિમિટેશન. હવે જ્યારે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું સમજાવ્યું કે ક્ષેત્ર એટલે મેટર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે મેટરને જાણવા વાળો. હવે મેટર મિનિંગ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી ને પૃથ્વી, એમાંથી આખું જગત બન્યું છે. અને હું ને તમે પણ એ જ 5 આકાશ નિર્મળ છે પણ 4 ના કોમ્બિનેશનથી હું ને તમે બધા બન્યા છીએ અને આકાશમાં રહીએ છીએ અને આપણા બધાની અંદર આત્મા પણ છે. તો જો એ જ 4 મટીરિયલ નો હું બન્યો છું, વાયુ, અગ્નિ, પાણી ને પૃથ્વી, અને એનો આ દેહ બન્યો છે અને આત્મા પણ એક જ છે, તો આપણે બધા જુદા જુદા કેમ છીએ? આપણી આકૃતિ જુદી છે, આપણો મૂડ જુદો છે, દરેક જણ જુદી જુદી રીતે બિહેવ કરે છે. શા માટે? વોટ ઇઝ ઇટ that makes us so different? See, તમે જોશો તો નાના બાળકો you can find out. આપણે ઘેરે ધારો કે આપણે યુએસએમાં શુક્ર શનિવારે ધારો કે તમે કોઈ ફ્રેન્ડ્સને બોલાવ્યા હોય અને especially younger people, so they have children who are 4-year-old, 6-year-old, etc. અને એ આવે. આજ પહેલા તો બધા ચોપડી લઈને આવતા હતા, હવે આવે આઈપેડ લઈને, એ લોકોનો કે આઈફોન લઈને આવે કે એ લોકોનું ટેબ્લેટ લઈને. એ લોકો આવે ને 5-10 મિનિટ થાય, અમુક ચિલ્ડ્રન આવે, હાય અંકલ, અને they would just go in one corner અથવા ઉપરના રૂમમાં કે કશે જાય અને એનું આઈપેડ વાંચ્યા કરે. they have nothing to do with uncle auntie. જમવાનું હોય ત્યારે મમ્મી બોલાવશે તો નીચે આવશે. બીજો હશે એ જશે કે હાય આંટી, સીધો રસોડામાં જાય, what is for dessert today? Right? Now you can see કે ભાઈ ને બેન આવ્યા હોય સાથે, બેન ચોપડી લઈને ઉપર જતી રહે અને ભાઈ બધા જોડે હાય અંકલ, હાવ આર યુ, આમ તેમ વાતો કરે અને he wants to know કે what is for dessert. Why? એક જ માના પેટમાંથી બંને જન્મ્યા છે. Why are they different?
made up of the same matter, વાયુ, અગ્નિ, આપ, પૃથ્વી, અને સેમ ચૈતન્ય. એટલે ભગવાન હવે ગુણ, ક્વોલિટી આપણી છે જે દરેકના મનનો મૂડ, કોઈ એકદમ શાંત હોય, કોઈ બોલતું હોય, એ વાય આર વી ડિફરન્ટ મેન્ટલી, અવર સાયકોલોજીકલ મેકઅપ, ધ ક્લાઇમેટ, આપણા દરેકની સાયકોલોજીકલ ક્લાઇમેટ આપણા મનની દરેકની જુદી જુદી હોય છે. એ શા માટે? એ હવે ભગવાન આ અધ્યાયમાં શીખવે છે. એટલે ભગવાન કહે છે, યાચના શ્લોક નંબર ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। એક જ કંપનીની સેમ મોડેલ હોય, પણ 3 જણા કે 4 જણા ચલાવતા હોય. એક એકદમ સ્પીડમાં ચલાવતો હોય, બીજો બરોબર સ્પીડ લિમિટ સાચવીને ચલાવતો હોય, ત્રીજો સ્પીડ લિમિટ કરતા પણ ઓછો જતો હોય. કારના હોર્સ પાવર રિમેનિંગ ધ સેમ, છતાં દરેક કાર જુદી જુદી રીતે ચાલતી હોય. ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ સેમ, બલ્બ પણ સેમ, પણ જો બલ્બના રંગ જુદા જુદા હોય તો એમાંથી જે પ્રકાશ આવે એ પણ જુદો હોય. એવી જ રીતે મારા અને તમારા મનની ક્લાઇમેટ, મનના મૂડને લીધે હું ને તમે, આપણે બધા જુદા જુદા છીએ, જુદી જુદી રીતે આપણે વર્તન કરતા હોઈએ છીએ. મન ક્યારે કેવી રીતે વર્તે, ઇવન મનુષ્યને પોતાના મનની પણ ખબર નથી હોતી કે ક્યારે કેવી બદલાઈ જાય. કોઈ એક સેન્ટેન્સ બોલે અને તમને ખોટું લાગી જાય અને એકદમ અપસેટ થઈ જાઓ, અને એ ભાઈ કે બહેનને તો ખબર પણ નહીં હોય કે હું આ બોલ્યો એટલે આને આવું થયું છે. અને બીજા હાથે કોઈ બોલે તો બોલ્યા કરે, એમાં શું છે, ચાલે. સો ભગવાન કે છે શ્રી ભગવાન વાચ, એટલે ભગવાન અર્જુનને જોવે છે કે અર્જુન હવે આ ક્ષેત્રજ્ઞ યોગો બરોબર સમજ્યો છે, એને ઇન્ટરેસ્ટ પણ આવ્યો છે. તો નાવ લેટ મી ટેલ હિમ. સો ભગવાન ફરી કહે છે, શું છે? પરમ ભૂય પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ. પરમ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ પ્રવક્ષ્યામિ ભૂય. ભૂય એટલે ફરીથી, કારણ કે દરેક અધ્યાયમાં જ્ઞાન તો આપ્યું જ છે. બીજા અધ્યાયથી શરૂ કરીને દરેક અધ્યાયમાં એક હું તને ફરીથી ભૂય, ફરીથી કયું જ્ઞાન આપું છું? ધ હાઈએસ્ટ નોલેજ. કારણ કે ઓલરેડી ક્ષેત્રજ્ઞ હવે સેકન્ડરી નોલેજ આપે તો કામનું જ નહીં, હાઈએસ્ટ. એ કહે છે પરમ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ, એકદમ ઉત્તમ જ્ઞાન, પરમ ઉત્તમમ જ્ઞાનમ પ્રવક્ષ્યામિ, હું હવે તને કહીશ. શેમાં? જ્ઞાનાનામ, among all the જ્ઞાનાનામ, બધી સાધનામાં, બધા જ્ઞાનમાં જે સૌથી ઉત્તમ જ્ઞાન છે એ હું તને કહીશ. જ્ઞાનાનામ આપણે 2 રીતે જોઈ શકીએ. આપણને જે પણ જ્ઞાન છે એ બધું જ્ઞાન ઓફ મેથેમેટિક્સ,
જ્ઞાન ઓફ ધીસ, જ્ઞાન ઓફ ડેન્ટિસ્ટ્રી, જ્ઞાન ઓફ સાયકોલોજી, જ્ઞાન ઓફ જિયોગ્રાફી, અથવા તો આ કુટુંબ આવું છે, રાઈટ? ઇન અધર વર્ડ્સ, જ્ઞાન ઓફ સમથિંગ, ઓલ ધીસ જ્ઞાનાનામ. પણ જ્ઞાન, ઉત્તમ જ્ઞાન, જેને લીધે આ બધા જ્ઞાન ખબર પડે છે, that is called ઉત્તમ જ્ઞાન, meaning pure knowledge, not knowledge of. Pure knowledge એટલે કે મારો જ આત્મા, એટલે કે હું જ, જેનું knowledge is not knowledge of આત્મા, હું જ આત્મા છું. એટલે કે છે જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ. બીજું, જ્ઞાનાનામ બીજી રીતે જોઈએ તો જ્ઞાનાનામ meaning ઘણી બધી સાધના છે, મોટા ભાગની સાધના ઇઝ બહિરંગ સાધના. તમે તપ કરો, માળા કરો, દાન આપો, ઉપવાસ કરો, ઓલ ધીસ આર બહિરંગ, આઉટસાઇડ સાધના. જ્યારે અંતરંગ સાધના, રાઈટ, વેન યુ ટર્ન વિધિન, બીજું કંઈ જ કરવાનું નહીં, ખાલી મન શાંત કરી અને ટુ કમ ટુ નો માય સેલ્ફ. બધા જ્ઞાનમાં એ જ્ઞાન ઉત્તમ છે. હવે ભગવાન કહે છે પરમ ભૂય, અને હું તને ફરીથી કહીશ. પછી ભગવાન કહે છે યદ જ્ઞાત્વા, યદ જ્ઞાત્વા, એ જ્ઞાન, કયું જ્ઞાન? પરમ ઉત્તમમ જ્ઞાનમ, જે સૌથી ઉત્તમ, મિનિંગ આત્માનું જ્ઞાન. પર યદ જ્ઞાત્વા, એ જ્ઞાન તને મળી જાય અર્જુન, એ જ્ઞાન, વન્સ યુ હેવ ઇટ, મુનયઃ સર્વે પરામ સિદ્ધિમ ઇતો ગતાઃ. મુનયઃ સર્વે, બધે, પરામ સિદ્ધિમ, હાઈએસ્ટ સિદ્ધિ મુનિને મળે, પરામ ગતિમ ઇતો ગતા, અહીંયાથી આ સંસાર બંધનમાંથી એ છૂટે, એને હાઈએસ્ટ સિદ્ધિ મળે. હવે વોટ ડઝ ભગવાન મીન બાય ધીસ? સી, પહેલા તો મુનયઃ, મુનયઃ એટલે શું? મનનશીલ, જે મનન કરે. ગુરુજી જ્યારે આ સમજાવતા હતા ત્યારે હી યુઝ ટુ સે કે આપણી જનરલી વૃત્તિ એવી હોય, કશે પણ આપણે જઈએ તો કોઈ પણ વસ્તુ સાંભળીએ તો ધારો કે કઈ પ્રવચન, કશે હેલ્થ, પીપલ આર બિકમિંગ હેલ્થ કોન્શિયસ, અને આપણે કશે ગયા હોઈએ અને પેલું ડાયટિશિયન બધું ડાયટનું સમજાવે કે આ વસ્તુ ખાવ તો આટલી કેલરી ને આમ તેમ એટસેટ્રા, અને પાછા આવતા કારમાં આપણે વાતો કરતા હોઈએ કે આ ખરેખર આ બહુ સરસ કહ્યું, આ તો ખબર જ નહીં, આપણે તો આ ખાઈએ છીએ. પણ ઘરે જઈને પછી શું કરીએ? જમવામાં આજે શું છે? ઇટ ઇઝ, હવે અહીંયા થિંગ્સ આર ગેટિંગ લિટલ ડિફરન્ટ. અમેરિકામાં હોસ્પિટલમાં, ઇવન મને જ્યારે યર્સ એગો એટેક આવ્યો હતો અને ડોક્ટર કે યુ શુડ નોટ ઈટ, લો કોલેસ્ટ્રોલ ને આમ તેમ, અને સ્ટેન્ટ મૂકીને ઓવરનાઇટ હોસ્પિટલમાં રાખે, તો હોસ્પિટલમાં જે જમવાનું આવે એમાં એપલ પાઈ ને ડિઝર્ટ ને, વોટ યોર ડોક્ટર સેઝ યુ શુડ નોટ ઈટ, ધેટ્સ વોટ દે બ્રિંગ. એટલે સ્વામીજી કે હમ તો ગયે થે ગીતા દર્શન કે લીએ, મેની કોઈ સંત મહાત્મા આવ્યો અને ગીતાનું પ્રવચન આપતો હોય તો ગીતા દર્શન કે લીએ, બટ ઘર આકે દૂરદર્શન, ઝી ટીવી और CNN વી એપ્રિશિએટ કે હા બહુ સરસ પ્રવચન હતું, આ સ્વામીજીએ તો બહુ સરસ કહ્યું, પણ ઇટ ડઝન્ટ ટચ અસ. ઘરે આવતાની સાથે સીધું દૂરદર્શન ઓર ઝી ટીવી, સોની ટીવી, કે આજે આ છે, આજે આ છે, અથવા તો CNN, અત્યારે ટ્રમ્પે આવું કહ્યું, મોદીએ આમ કહ્યું, thus we again. So what happens? There is no param siddhim. Now see, હું કહું છું તો I can see કે તમે લોકો ઘણા હસો છો, but look at yourself. દર ગુરુવારે, રાઈટ, આપણે આ અધ્યાય ભણીએ છીએ, દરેકમાં કંઈક ને કંઈક એવું તમને લાગે કે આ તો બહુ સરસ છે, ભગવાને કહ્યું છે. પણ પ્રવચન 9 વાગે પૂરું થાય, વોટ એવર ટાઈમ યુ આર, ઓર વેધર યુ લિસન ઓન યુટ્યુબ, પછી બેસીને એના પર વિચાર કરીએ છીએ કેટલા લોકો? થિંક ઓફ ઇટ. ઓલરેડી આઈ સી સમ ઓફ યુ સેઇંગ યા, કે ખરી વાત છે, કે નથી કરતા. સો ભગવાન કે છે મુનયઃ
એટલે જે ભગવાન કે છે હું જે કહું એના પર જે મનન કરે, ડાઉટ રિમૂવ કરે કે આ ભગવાન કે છે કે એ ખરું છે અને આમ મારે કરવું જોઈએ. યત જ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરામ સિદ્ધિ, હાઈએસ્ટ સિદ્ધિ. સી જનરલ સિદ્ધિ ઇઝ વોટ? અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. આપણે બધા દુનિયામાં અગેન આપણે જોયું કે ઓઈટી પાછળ દોડતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? મારે આ જોઈએ, મારે આ જોઈએ, મારે આ જોઈએ. સી મોટાભાગનું ઓડિયન્સ અત્યારે એટલીસ્ટ તમે લોકો જે સાંભળી રહ્યા છો એમાંથી 2-4 જણ સિવાય મોટાભાગના વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં તો છે જ, રાઈટ? બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ એટલે સ્કૂલમાં જતા હોઈએ એટસેટ્રા, 18-22 વર્ષ પછી વી ગેટ ઇન્ટુ ગ્રહસ્થ આશ્રમ. હવે ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં ઇટ ઇઝ નેચરલ કે મારે વાઇફને દાગીના અપાવવા છે, સાડીઓ અપાવી છે, મારે ઘર લેવું છે, મોટર લેવી છે, છોકરાઓને સારી સ્કૂલમાં મૂકવા છે, કોલેજમાં મૂકવા છે. So you have lot of desires and you run after worldly things. Okay, it is understood કે ભાઈ ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં કરવું પડે. પણ બાળકો મોટા થઈ ગયા. Now they are working, they are on their own. અને છતાં હું દુનિયાની વસ્તુ પાછળ જ દોડતો હોઉં. Think of it. જે પ્રારબ્ધ મને લાવે એને હું રિએક્ટ કરું, that I have to. પણ દરેક વસ્તુમાં હું ઇનકમ્પ્લીટનેસ અનુભવું કે જો આ તો મને નહીં મળે, હું ઇન્ડિયા જાઉં છું તો આ તો સાડીઓ લેવી જ જોઈએ, નહીં હું ઇન્ડિયા જઈને પાછી આવું ને આવું. Since now you are in વાનપ્રસ્થ આશ્રમ, સંન્યાસ આશ્રમ, try to simplify life, have minimum. પણ we keep running after thing. અને થાય છે શું? એ વસ્તુ મળે, હા તે વખતે કદાચ આનંદ થાય, રાઈટ? સિદ્ધિ. પણ વી નો અગેન એન્ડ અગેન કેટલી વખત ટકે છે. તરત જ બીજે દિવસે ઇનફેક્ટ ઘણી વાર તો વસ્તુ લીધી એટલે હાઈએસ્ટ આનંદ, પછી તરત જ બીજી વસ્તુ. સિમ્પલ વસ્તુ. ઇવન તમે રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ અને તમે કંઈક વસ્તુ ઓર્ડર કરો, ધારો કે તમે ચણા ભટુરા ઓર્ડર કર્યા અને તમારી પ્લેટ આવી અને પછી બાજુવાળાએ મસાલા ઢોસા ઓર્ડર કર્યા હોય અને એ પેલો વેઇટર લાવીને આમ મૂકતો હોય. તમારે આ ખાવું હતું પણ પેલું મસાલો ઢોસો જો તો આ સરસ છે, મારે આ ઓર્ડર કરવાનું હતું. સી આપણા મનની વૃત્તિ કેવી છે? વોટ આઈ એમ સેઇંગ કે દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ, ગમે એટલી તમારી સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર હોય કે આ વસ્તુ મારી પાસે નથી ને મને મળશે, મળે ત્યારે જરૂર તમને સિદ્ધિનો આનંદ આવે છે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ પરામ સિદ્ધિ. તરત જ મન ઈધર તો આના કરતા જ સારી વસ્તુ પર અથવા બીજી વસ્તુ પર જશે કે હવે મારે આ જોઈએ છે. અને હું સેન્સ ઓફ ઇનકમ્પ્લીટનેસ અનુભવું જ અને દુનિયા પાછળ દોડું. એઝ આઈ સેડ, ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં ઇટ ઇઝ ઓકે. વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં તો વેરીફાઈ કે સંકેલવાનું, નિરોધ, સ્લોલી રિડ્યુસ ઇટ, જેથી તમે સંન્યાસ આશ્રમમાં 4th અવસ્થામાં આવો, યુ લીવ વિથ બેર મિનિમમ. Then you can turn within. So ભગવાન કહે કે સર્વે પરામ સિદ્ધિ, જેને આ બધી અપ્રાપ્ત વસ્તુ ની પાછળનું બધી દોડાદોડી છોડી દીધી છે, પરામ સિદ્ધિ એટલે કે હાઈએસ્ટ સિદ્ધિ, ઈતો ગતાહા. ઈતો એટલે સંસાર બંધનમાંથી છૂટી અને હવે he attains that highest. Please understand, it is not a moment in time and space. અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, જે વસ્તુ મારી પાસે નથી એ મેળવવા માટે મારે પ્રયત્ન કરવો પડે. એટલે ઇટ ઇઝ ઓલ ટાઈમ એન્ડ પ્લેસ. આટલા વાગે શરૂ કરવું, આટલા વાગે પૂરું થાય, અહીંયાથી ત્યાં જવું ને આ વસ્તુ લીધી. જ્યારે આ જે છે પરાસિદ્ધિ, મારે કશે જવાનું નથી. ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક ડ્રીમર waking up. It is only a movement in the state,
from one state of consciousness, from dream state of consciousness, swapna avasthaથી જાગ્રત avastha. It is not a movement in time and space. It is only movement from one avastha of consciousness to another chaitanya avastha. Similarly, param siddhim itogata, meaning not after death, right here and now. From jagrat avastha to turiya avastha, jagrat avastha to chetan avastha. Is a param siddhim itogataha. He gets it right here and now. એટલે incompleteness જે હું શરીર છું, the very fact, the minute I identify with the શરીર, હું શરીર છું, that means શરીર is what? Finite. હું મન છું, મન પણ finite, right? Emotionally, mentally, અત્યારે મારે આ પ્રવચન પણ સાંભળવું છે અને બહાર બધા વાતો કરે છે, એમાં પણ બેસવું છે, right? You cannot be at two places at one time. Actually, you are limited. Paramgati is movement in consciousness whereby you identify with Atma, and Atma બધે જ છે અને it is independent, it is પૂર્ણ, અને I experience that પૂર્ણતા. You transcend ભય, શોક, મૃત્યુનું ભય, એ જતો રહે, કારણ કે I am આત્મા. એટલે ભગવાન કહે છે હું તને આ કયું જ્ઞાન? પરમમ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ, જેનાથી તું આ અત્યારે ઇનકમ્પ્લીટનેસ અનુભવ કરે છે, એને બદલે યુ વિલ ફીલ ફુલફિલમેન્ટ અને પરામ સિદ્ધિ, યુ વિલ બી ફુલફિલ. એટલે દોડાદોડી નહીં કરે, વેર એવર યુ આર હેપી. યાચના નંબર 2. ઇદં જ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય અવાજ આવે છે, બધાને આવે છે કે મારામાં જ આવે છે? ઓકે, ફરીથી ગયા. ઇદં જ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય. I think the microphone, there seems to be a problem. Okay, try it once. Okay. ઇદં જ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ, મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ સર્ગેऽપि નોપજાયન્તે, સર્ગેऽપि નોપજાયन्ते પ્રલયેન વ્યથન્તિ ચ, પ્રલયેન વ્યથન્તિ ચ. ઇદં જ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ સર્ગેऽપि નોપજાયન્તે પ્રલયેન વ્યથન્તિ ચ. હવે ભગવાન કહે છે કે આજે એમણે આગલા શ્લોકમાં કહ્યું કે પરામ સિદ્ધિમ ઇતો ગતાઃ, એનું ફર્ધર એક્સપ્લેનેશન, લિટલ મોર ડિટેલ કે છે ઈદમ જ્ઞાનમ ઉપાશ્રિત્ય મમ સાધર્મ્યમ આગતાઃ. ઈદમ જ્ઞાનમ ઉપાશ્રિત્ય, ઉપાશ્રિત્ય અનુષ્ઠાન કરવું, રાઈટ? પહેલામાં હતું કે મુનય, મુનિ કોને કહેવાય? કે જે વિચારી જુએ, જે સાંભળ્યું એના પર મનન કરે અને કે આમાંથી આ ડાઉટ કે આ તો કરવા જેવું જ છે, અને પછી એનું અનુષ્ઠાન કરે. ઇન અધર વર્ડ્સ, ડાયટિશિયને કહ્યું અને કે આ હવે મારે આ વસ્તુઓ છોડી દેવી છે, આ વસ્તુઓ વધારવી છે ખાવાનામાં, ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ, એનું અનુષ્ઠાન કરવું, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ. તો ભગવાન કહે છે ઈદમ જ્ઞાનમ ઉપાશ્રિત્ય, આ જ્ઞાન જે હું તને પરમ જ્ઞાન આપવાનો છું, એનું જો તું અનુષ્ઠાન કરે. સી ધીસ, ભગવાન કહે છે ઇટ સાઉન્ડ્સ વેરી સિમ્પલ, હા ઉપાશ્રિત્ય, પણ વી મસ્ટ રિફ્લેક્ટ કે હું મનન કરું છું આ ભગવાન જે કહે છે, અને પછી એનું અનુષ્ઠાન એટલે કે એનું અનુકરણ હું મારી am I being alert અને એટલીસ્ટ મેકિંગ એફર્ટ. યુ એન્ડ આઈ મે નોટ સક્સીડ 100%, પણ એટલીસ્ટ પ્રયત્ન પણ કરીએ, રાઈટ? પણ જો પ્રયત્ન જ ના કરીએ કે ભાઈ એટલીસ્ટ સોમથી શુક્ર કે શનિ તો હું મારા ડાયટમાં કેરફુલ રહીશ, ડાયટિશિયને કહ્યું છે એ પ્રમાણે, maybe one evening I will make an exception, but I will do it. પણ ખાલી જ્ઞાન જ હોય
અને મારી વર્તનમાં બિલકુલ જ ફેર નહીં પડે તો વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ઇટ? પરાસિદ્ધિ મને મળે જ નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે ઈદમ જ્ઞાન ઉપાશ્રિત્ય, આ જ્ઞાનનું જે અનુષ્ઠાન કરે, જે સમજી મનન કરીને એને ફોલો કરે મીનિંગ વોટ? આ શરીર હું નથી, આ મન હું નથી. મનને તો બધી ફેન્સી થાય કે મારે આ જોઈએ છે, આ જોઈએ છે, આના વગર મને નહીં ચાલે. પણ હું તો આત્મા છું, હું પૂર્ણ છું. ડુ આઈ રિયલી નીડ ટુ રન આફ્ટર ઓલ ધોઝ થિંગ્સ? હા, આજીવિકા માટે કે જીવન નિર્વાહ માટે જે વસ્તુઓ જોઈએ, ઇટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. પણ અનનેસેસરી એજિટેશન્સ, એ વખતે આઈ હેવ ટુ બી અલર્ટ. દોડાદોડી ખોટી, હે આઈ શુડ સ્ટોપ ઇટ. That is called અનુષ્ઠા. પરમ જ્ઞાન અનુષ્ઠા. ભગવાન કહે છે મમ સાધર્મ્યમ આગતાહ. અત્યારે એનો જીવ ભાવ છે, પછી એ જીવ ભાવ જતો રહે અને હી કમ્સ ટુ નો કે હું જીવ નથી, હું શિવ જ છું. હું નર નથી, હું નારાયણ છું. આ તો આભાસ માત્ર છે. આપણે જોયું તે સૂર્યનું પ્રતિબિંબ છે. પ્રતિબિંબ સમજી જાય કે સૂર્ય જ હું છું, હું પ્રતિબિંબ નતો, એક્ઝિસ્ટન્સ છે જ નહીં. સાધર્મ્ય આગતાહ. એ કે છે ભગવાન કે મારો નેચર એ જ જીવનો નેચર થઈ જાય. See, it is something like Ajay, all of you, those who are in USA, most of the northern state, including Texas, right? Temperatures are very, very low, right? It is below freezing at outside. Right? Now, ઘરમાં આપણે પેલું ફાયર પ્લેસ ઓન કરી હોય અને ફાયર પ્લેસની બાજુમાં આપણે બેઠા હોઈએ અને એમાં ફાયર ઓન હોય. ફાયરનો ધર્મ શું છે? હીટ, રાઈટ? અને હું ફાયર પ્લેસની પાસે બેઠો હું તો શું થાય? સાધર્મ્યમ આગતાહ. એ જે ફાયરનો ધર્મ, ઉષ્ણતા, હીટ, એ મારા શરીરને પણ લાગે અને મારું શરીર પણ ગરમી અનુભવે. ઇઝન્ટ ઇટ? શા માટે? મેં અનુષ્ઠાન કર્યું. આઈ વેન્ટ, આઈ સેટ નેક્સ્ટ ટુ ધ ફાયર પ્લેસની બહાર પણ બાજુમાં, એટલે એ હીટ મને લાગે અને મારું શરીર પણ ગરમ થયું. એવી રીતે ભગવાન કહે છે આ પરમ જ્ઞાનમ ક્ષેત્ર તું નથી. ક્ષેત્રજ્ઞ is nothing but a reflection of me in every heart. અર્જુન, એક ક્ષેત્રજ્ઞ હું જ છું, એક જે બધાના હૃદયમાં પણ ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે છું. અને તારો રિયલ નેચર ઇઝ ધેટ વન ક્ષેત્રજ્ઞ અલોન. એ જ્ઞાન સમજી જાય કે આ તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. કાર ઇઝ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. આઈ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ માય કાર, પણ આઈ એમ નોટ ધ કાર. શરીર, મન અને બુદ્ધિ અંતઃકરણ અને બહિષ્કરણ છે. કરણ છે શરીરનું મારે ધ્યાન રાખવાનું જીવન નિર્વાહ માટે, મનનું પણ ધ્યાન રાખવાનું, પણ ધેટ ઇઝ નોટ મી. તો પછી મારું વર્તન એ પ્રમાણે થવું જોઈએ. એટલે ઈદમ જ્ઞાન એ જે રીતે ઉપાસના કરશે, મમ સાધર્મ્યમ આગતાહ. ભગવાન કહે છે he will come to the nature of me, meaning અભેદ બુદ્ધિ. જેમ આખા સ્વપ્નમાં હું જ છું, એમ ભગવાન, the one who is ક્ષેત્રજ્ઞ, in fact he is જ્ઞ alone, એમાંથી જ આખું યુનિવર્સ આવ્યું છે. જેમ મારામાંથી જ આખું સ્વપ્ન આવે છે, એમ આખું યુનિવર્સ એનામાંથી જ આવ્યું છે. ભગવાન એ અભેદ ભાવના, તો એ તારી પણ અભેદ ભાવના થઈ જશે. અને એકવાર એ થઈ જાય અભેદ ભાવના, meaning I am everything. Now think of it. મારા શરીરમાં માથાથી પગ સુધીમાં એક પણ એવો અવયવ છે જેને માટે હું પ્રયત્ન કરું કે હા મને મળે તો બહુ સરસ, હા આંગળી તો બહુ સરસ છે, કોઈ પણ ચીજ માટે મને એટ્રેક્શન થાય? It is me. Remember, head to toe. There is no repulsion, there is no attraction. It is me. એવી રીતે ભગવાન કહે છે સર્ગેપી ન ઉપજાયંતે પ્રલયે ન વ્યથયંતી ચ. રોજ રાત્રે આપણે સૂઈ જઈએ, જાગ્રત અવસ્થામાંથી સ્લોલી આપણે સુસુપ્તિ અવસ્થામાં જઈએ. પછી કદાચ એક કે બે સ્વપ્ન આવે તો સ્વપ્ન અવસ્થા, વળી પાછું સ્વપ્ન જતું રહે અને સુસુપ્તિ અવસ્થા આવે. રાઈટ? સુસુપ્તિ અવસ્થામાં શું થાય છે? રિમેમ્બર, હું આખો ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ
પ્રલય મિનિંગ હું જ નથી હોતો, મને દુનિયાનું કઈ ભાન નથી, મારી બાજુમાં મારી પત્ની છે કે મારા બાળકો, કઈ જ ખબર નથી, ઇવન મારા શરીરનું પણ ખબર નથી, મનમાં પણ બિલકુલ વિચાર નથી. ઇન અધર વર્ડ્સ, યુ એન્ડ આઈ, વેન વી આર ઇન ડીપ સ્લીપ, સુસુપ્તિ અવસ્થામાં આપણે ભગવાનના ખોળામાં છીએ. પણ જેવા આપણે જાગીએ કે તરત એ જ વસ્તુઓ જે વાસના જોડે સૂતા હતા એ જ વાસના પાછી જાગે અને હું અને મારે આ કરવાનું છે, મારે આ કરવાનું છે. ભગવાન શું કહે છે? જે આ મેં જ્ઞાન આપ્યું છે એનું અનુષ્ઠાન કરશે, જે જીવ સમજી જશે કે હું જીવાભાસ નથી પણ હું જ આત્મા છું ને આત્મા પરમાત્મા, સર્ગે અપી ન ઉપજાયંતે, એનું મરણ થાય પછી પાછી there is no ઉત્પત્તિ. ઇવન આખા જગતનો પ્રલય થાય ને પાછું ઉત્પન્ન થાય, સર્ગે અપી ન ઉપજાયંતે, he does not come back. પ્રલયે ન વ્યથયંતી ન ઉપજાયંતે પ્રલયે, અને જો પ્રલય પણ થાય તો એને કોઈ જાતની વ્યથા નથી. શા માટે? કારણ કે એ પરસીવર થિંકર અત્યારે શું છે? વાસના છે. વાસનાને લીધે ડિઝાયર્સ લીધે એજિટેશન, હું ઇનકમ્પ્લીટ છું, મારે હજુ ઘર લેવું છે, મારે આ કરવું છે, તે કરવું છે, અને એક દિવસ માણસ મરી જાય with so many unfulfilled વાસના. અનફુલફિલ્ડ વાસના મિનિંગ વળી પાછો જન્મ લેવો પડે. પણ જેને ભગવાન કહે છે ઉત્તમ જ્ઞાનમ, રાઈટ, પરમમ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ, જેને મેળવ્યું છે અને જ્ઞાનમ ઉપાશ્રિત્ય, જેનું અનુષ્ઠાન કરે છે, મનન કરી અને વર્તનમાં લાવે છે, અને જેને જીવ has become Shiva, Nar has become Narayan, meaning all the existing vasanas have been exhausted. There are no more vasanas. એને સર્ગે આપી દેહ થાય પછી there is no birth for him again. આખી દુનિયાનો પણ પ્રલય થાય તો વળી પાછા જે જીવોમાં વાસના હોય એનો પાછા આવે, પણ he has no more vasanas. So નથી એનો પાછો જન્મ, કે નથી એને કોઈ દુઃખ પ્રલય વખતે કે આ પૂરું થઈ ગયું, that's okay, because he has no more desire. એ મિનિંગ શું? એ સમજે છે, જેમ આપણું બાળક સમજતું નથી કે ફુગ્ગો ફાટી જાય કે તૂટી જાય તો એ રડે છે, પણ વી ધી એડલ્ટ્સ ફુગ્ગો બહારથી લાવી અને વી નો કે આ 1 કે 2 દિવસમાં તો ફૂટી જશે, અને ફૂટે તો વી ડોન્ટ ક્રાય બીકોઝ વી નો ધ નેચર ઓફ ઇટ. સિમિલરલી આ જળ વસ્તુ ક્ષેત્રનો નેચર શું છે? ઇટ ઇઝ ફાઇનાઇટ, ઇટ કમ્સ એન્ડ ગોઝ. પણ હું ક્ષેત્રજ્ઞ, જીવાભાસ ઇઝ વન વિથ પરમાત્મા. જે એ સમજી ગયો છે એને પ્રલય, એનો પાછો જન્મ પણ નથી થતો, પ્રલયમાં એને દુઃખ પણ નથી થતું. હવે ભગવાન કહે છે મમ યોનિર્મહત બ્રહ્મ, મમ યોનિર્મહત બ્રહ્મ, તસ્મિન ગર્ભમ દધામ્યહમ, તસ્મિન ગર્ભમ દધામ્યહમ, સંભવઃ સર્વભૂતાનાં, સંભવઃ સર્વભૂતાનાં, તતો ભવતિ ભારત, તતો ભવતિ ભારત, મમ યોનિર્મહત બ્રહ્મ, તસ્મિન ગર્ભમ દધામ્યહમ, સંભવઃ સર્વભૂતાનાં, તતો ભવતિ ભારત. કોઈ પણ કાર્ય, કોઈ પણ વસ્તુ એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવે તો એનું કારણ હોય ને હોય જ. સોનાના દાગીના થાય તો એનું કારણ શું? તો કે ઉપાદાન કારણ સોનું છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુનું એક્ઝિસ્ટન્સ હોય એમાં 2 કારણ રહ્યા છે, નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ. નિમિત્ત કારણ એટલે એફિશિયન્ટ કોઝ, ઉપાદાન કારણ એટલે મટીરિયલ કોઝ. કુંભાર જ્યારે માટી લઈને માટીમાંથી માટલું બનાવે
તો માટલું બનાવે એ પહેલા કુંભારના મનમાં એને આઈડિયા હોય કે કેટલું મોટું માટલું બનાવીશ, માટલાનું મોઢું કેવું હશે, કે કુંજો બનાવવાનો છે, એ આઈડિયા એના મનમાં છે. સો હી ઇઝ કોલ્ડ ધ નિમિત્ત કારણ. શું બનાવવું છે એનો આઈડિયા એને છે, પણ એ પોતાનામાંથી નથી કરતો. એને બનાવવા માટે માટી જોઈએ, તો માટીને ઉપાદાન કારણ કહેવાય, મટીરિયલ કોઝ. એટલે માટલાના એક્ઝિસ્ટન્સ, માટલું નહોતું, માટીમાંથી માટલું બને તો બે વસ્તુની જરૂર પડે, નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ. ઓકે, સો ઉપાદાન કારણ માટી ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ નિમિત્ત કારણ કુંભાર. આપણે જ્યારે બજારમાંથી માટલું ઘરે લાવીએ તો ઓલ વી બ્રિંગ ઇઝ ધી ઉપાદાન કારણ, એનું કાર્ય. પણ નિમિત્ત કારણ કુંભાર તો એની દુકાનમાં જોઈએ, વી ડોન્ટ બ્રિંગ હિમ. પણ when it comes to creation, આપણું સ્વપ્ન વિચારો, આપણું સ્વપ્ન પણ પ્રોજેક્શન, રાઈટ? નાઉ સ્વપ્ન આવે એ ક્યાંથી આવે છે? who provides the material? Remember, બે વસ્તુ જોઈએ, રાઈટ? નિમિત્ત કારણ બનાવનારો અને મટીરિયલ કોઝ. હવે જ્યારે સ્વપ્નની અંદર હું આકાશ ક્રિએટ કરું, મોટા મોટા પર્વત, ધારો કે હમણાં કુંભ મેળો ચાલી રહ્યો છે, રાઈટ? પૂરો હજુ ચાલે છે, રાઈટ? એનીવે, અને મને સ્વપ્નમાં આ બધી વોટ્સએપ પર આટલું બધું આવે, અને સ્વપ્ન આવે કે આજે તો હું દિલ્હી ઉતર્યો અને દિલ્હીથી ત્યાં ગયો અને હરદ્વાર, અને ત્યાં આઈ મીન નોટ હરદ્વાર પણ ત્રિવેણી સંગમ પાસે હું ત્યાં ગયો અને કુંભ મેળામાં ગયો, રાઈટ? કરોડો લોકો, આટલા બધા લોકો આવ્યા છે, પછી હું ત્યાં સ્નાન કરું, ટેન્ટમાં રહું છું, આ બધું હું ક્રિએટ કરું, એટલે મારે મટીરિયલ જોઈએ, રાઈટ? અને એ કરવા વાળો હું, નિમિત્ત કારણ. પણ એ મટીરિયલ ક્યાંથી આવે છે? એ મટીરિયલ પણ મારા મનમાંથી જ આવે છે ને. સો એ સ્વપ્નનો નિમિત્ત કારણ પણ હું, કે શું જોવું છે, અને ઉપાદાન કારણ પણ હું. એને કહેવાય અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ. માટલું જ્યારે હું લાવું ત્યારે કુંભાર નિમિત્ત કારણ, માટી ઉપાદાન કારણ, એ બે જુદા છે, ભિન્ન કારણ. અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ. અભિન્ન એટલે નોન સેપરેટ, એટલે એકમાંથી જ મટીરિયલ પણ આવ્યું અને શું બનાવવું એ પણ એને જ ખબર છે. એટલે ભગવાન ઇઝ અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ. હવે ભગવાન કહે છે કે આ આખી દુનિયા કેવી રીતે આવી. રિમેમ્બર, આમાં જે લોકો 13મા અધ્યાયમાં નહોતા, નહીં સાંભળ્યું હોય, એમને જરા ડિફિકલ્ટ પડશે. વેરી ક્વિકલી 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહે છે કે મારી માયામાંથી જ, રાઈટ, ચૈતન્ય વિથ ઇટ્સ પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિમાંથી પ્રકૃતિ વિકૃતિ, એટલે જે સૂક્ષ્મ દુનિયા થાય, અને પછી વિકૃતિ એટલે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, અને આ દુનિયાના બધા પદાર્થો જે જોઈએ એ આખું મારી માયામાંથી જ આવ્યું છે, રાઈટ? યુ રિમેમ્બર ઇટ, આપણે જોયું હતું. એટલે ભગવાન એ કહે છે મમ યોની મહદ બ્રહ્મ, મારી યોની મહદ બ્રહ્મ. મહદ બ્રહ્મ એટલે માયા ઓર કારણ બ્રહ્મ. રિમેમ્બર, અહીંયા મહદ એટલે ઇટ્સ નોટ મહદ જે પહેલા કહ્યું, પણ મહદ બ્રહ્મ મિનિંગ માયા, કારણ બ્રહ્મ. આખું જગત એ કે છે કે મમ યોની વુમ, મમ યોની મહદ બ્રહ્મ તસ્મિન ગર્ભમ દધામી અહમ. મારી જ યોનિની અંદર, મહદ યોની મિનિંગ માયા, કારણ. કાર્ય આવે એ પહેલા કારણ હોય, મમ્મી હોય પછી બાળક આવે, રાઈટ? વિધાઉટ મમ્મી there is no બાળક, so mummy is before. So Maya is before the entire creation. Creation is alpa, meaning it begins in time, it exists in time, and it goes away in time. આપણે બધા are created, right? 1940s, 50s, 60s, 70s, 80s, whatever. અને એક દિવસ we will be gone. પણ માયામાંથી આપણે ઉત્પન્ન થયા
the Maya which was before creation. Remember, Prakriti, Vikruti and Vikruti. એ પ્રકૃતિમાંથી આખું થયું તો Maya is Anadi with respect to creation. Just as the dreamer is there before the dream, the dreamer is there during the dream. The dream is gone. The dreamer now is waker. He was in and through. He is beyond time and space of the dream. Remember, dream time and dream space, the waker's mind which projected is beyond that. Similarly, Maya is Anadi with respect to that. So he says, Mahat Brahma, it is beyond time and it is Karana Brahma. Tasmin Garbham Dadamiham. એટલે એની અંદર ભગવાન કહે છે માયાની અંદર હું ગર્ભ આપું છું. તસ્મિન ગર્ભ દધામી. ગર્ભ મીનિંગ યોનિની અંદર ગર્ભ આદાન. જેમ પુરુષ સ્પર્મ સ્ત્રીમાં મૂકે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ આદાન, સ્પર્મનું આદાન, અને સ્ત્રીની અંદર પણ સીડ હોય અને ઇટ કમ્સ ટુગેધર, then the creation happens. So ભગવાન કહે છે I am the one. Remember, શિવ અને શક્તિ, રાઈટ? આપણે અર્ધ બંને એક જ છે, રાઈટ? શિવ અને એની માયા શક્તિ. એટલે ભગવાન કહે છે હું પોતે જ મમ યોની, મારી જ યોની, રાઈટ? મમ યોની મહદ બ્રહ્મ. આ માયા ઇઝ માય womb alone. અને એની અંદર તસ્મિન, ઇન ધેટ માયા, ગર્ભમ દદામી અહમ, એની અંદર હું જ સીડ આપું છું. સંભવ સર્વભૂતાનામ તતો ભવતિ ભારત. એ હું આપું પછી જ આખું ક્રિએશન ઇઝ પોસિબલ. સંભવ ઇઝ પોસિબલ. સર્વભૂતાનામ, ઓલ બીંગ્સ. રિમેમ્બર, જડ, ચર અને અચર. બીંગ્સ તો ખરા, પણ ઇવન ચર અને અચર, બધું આખું જગત જ એકમાં સત આસ્પેક્ટ છે, બીજામાં સત અને ચિત આસ્પેક્ટ છે. સંભવ સર્વભૂતાનામ તતો ભવતિ ભારત. હે ભારત, હે અર્જુન, આખું જગત મારા વડે જ ઉત્પન્ન થયું છે અને હું જ એમનો ગર્ભાધાન કરું છું. માયાની અંદર, માયા ઇઝ ધ કારણ, એની અંદર હું જ સીડ મૂકું છું જેમાંથી આ આખું જગત ઉત્પન્ન થયું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન. સર્વયોનિષુ કૌંતેય, સર્વયોનિષુ કૌંતેય, મૂર્તયઃ સંભવન્તિ યાઃ, મૂર્તયઃ સંભવન્તિ યાઃ, તાસાં બ્રહ્મ મહદ્યોનિઃ, તાસાં બ્રહ્મ મહદ્યોનિઃ. અહં બીજપ્રદઃ પિતા, અહં બીજપ્રદઃ પિતા, સર્વયોનિષુ કૌંતેય, મૂર્તયઃ સંભવન્તિ યાઃ, તાસાં બ્રહ્મ મહદ્યોનિઃ. અહં બીજપ્રદઃ પિતા. ભગવાન કહે છે સર્વ યોનિષુ, દરેક womb, સર્વ યોનિષુ કૌંતેય મૂર્તયઃ સંભવન્તિ યાઃ. સી, ભગવાન જ્યારે કૌંતેય કે ત્યારે ભગવાન પોતાનો પ્રેમ દર્શાવે છે કે મને ને કુંતીને તો એટલો સંબંધ છે. તમે 5 પાંડવોએ તો કુંતીને દુઃખ જ આપ્યું છે જન્મ્યા ત્યારથી. એક પ્રોબ્લેમ પછી બીજો પ્રોબ્લેમ પછી ત્રીજો પ્રોબ્લેમ. પણ હું તો હંમેશા કુંતીની સહાયમાં જ છું અને કુંતી તમને 5ને પ્રેમ કરે છે એનાથી પણ વધારે પ્રેમ મને કરે છે. અને હું પણ કુંતી, તમારી માને એટલો જ પ્રેમ કરું છું. અને મારો એનો સંબંધ એટલો ગાઢ છે. અને તું એનો પુત્ર કૌંતેય, કુંતીનો સન, એટલે હું કોઈ દિવસ તને એવી વસ્તુ કહીશ જ નહીં કે જે ખોટી હોય. યુ આર સો ડિયર ટુ મી, આઈ વિલ ટેલ યુ એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ અલોન. આપણે નથી કહેતા ભાઈ તારા પપ્પા જોડે તો મારે એવો છે, તું તો મારા છોકરા જેવો જ છે. ઇન ધ સેન્સ કૌંતેય, હે કૌંતેય,
સર્વયોનિષુ મૂર્તય સંભવંતિયાહ. દરેક યોનિની અંદર થી જે યોનિમાંથી જે પણ બહાર આવે, જુદા જુદા પ્રાણી, all જલચર, ભૂચર, all these, whether it is a whale or a seal or a machar, everyone who is born, અંડજ, ભૂજ, પરસીનામાંથી, however they are born, it doesn't matter. પણ દરેક પોતાની મૂર્તિ, એ લોકોનું સ્વરૂપ હોય, આકાર હોય, મૂર્તય સંભવંતીય. એટલે ભગવાન પિતૃસ્થાન લે છે અને માયા takes a માતૃસ્થાન. Remember, ભગવાન ચૈતન્ય પિતૃ, જેમ ફાધર સ્પર્મ આપે, આદાન, અને માયા ઇઝ ધ માતૃસ્થાન, જે ગર્ભધારણ કરે અને ઉપાદાન કારણ, meaning નરીશ કોણ કરે? એકવાર ચાઇલ્ડ, the conception occurs, પછી father's job is over, right? All the ઉપાદાન કારણ, શરીર, મન, બધું, everything is given by who? Maya alone, mother alone, right? પેટની અંદર, ગર્ભમાં, એકવાર the baby is nourished for 9 months until the child comes out, right? પણ ચૈતન્ય ગર્ભાધાન જે છે એ કરે છે, તો પિતા કરે છે. સો ઉપાદાન કારણ એ માતૃ, અને પિતૃ is called ચૈતન્ય, the કારણ. So સર્વયોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય, all the મૂર્તિ meaning દરેકના આકાર, સંભવંતિયાહ, તાસામ, એ બધાની અંદર બ્રહ્મ મહદ્યોનિ અહમ બીજ પ્રદપિતા. મહદ્યોનિ, હિરણ્ય ગર્ભ, ટોટલ વુમ, જેમાંથી બધા, meaning આપણા બધાનો, દરેક પ્રાણીઓનો જન્મ છે. ભગવાન કે છે એ બધામાં બીજપ્રદ, the seed given, બીજપ્રદ પિતા. I am the father who is, in other words, આખા ક્રિએશન ની અંદર કે I am the father. Now think of it. The difference between Hinduism and the way Christianity interprets. Christianity ma, Islam ma, what is it? Father in heaven. Father in heaven meaning what? અહીંયા નથી. ક્યાં છે? મારાથી જુદા. મર્યા પછી તમે જશો અને he will tell you what to do, તમે શું કર્યું, શું નહીં. ઇસ્લામમાં પણ the same thing. અને આપણામાં માયા, શક્તિ, પ્રકૃતિ, એ હું જ ને મારી માયા. I am in and through the entire Maya. બીજપ્રદ, હું જ બીજ આપું, એમાંથી તું આવે. In other words, I am non-separate from you, Arjun. I am in and through the entire creation. Creation ma, there is just like the waker says that I am in and through the entire dream. There is no place in the dream where the waker's mind is not there, because waker ni maya is the dream. Similarly, Bhagwan કે છે સર્વયોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવતી. બધી જ યોનિમાંથી જે એ નીકળે છે, તે બધી જ યોનિમાં બ્રહ્મ મહદ્યોનિ, ટોટલ તમે કહો તો હિરણ્ય ગર્ભ, અહમ એટલે હું, ચૈતન્ય કૃષ્ણ, બીજ પ્રદ પિતાહ. I am the one who is the one who gives the seed in all of them. In other words, Chaitanya alone is responsible for the entire creation, right? Without undergoing any change. Remember, when you go to bed, you do not go under any change. અને છતાં તમે કુંભનો મેળો ક્રિએટ કરો, ત્યાં જઈને ત્રિવેણી સંગમમાં ડૂબકી પણ મારો, ભીના પણ થાવ, ટુવાલથી શરીર પણ લૂછો, અને yet you are as dry as you are in your bed, untouched by everything. Similarly, Bhagwan Chaitanya with his Maya creates this entire thing, but himself remaining untouched by anything. When you and I have made an attempt at meditation, right? કોઈ પણ વિચાર મારા મનમાં ઉદ્ભવે, એ ક્યાંથી આવે છે, right? આપણે મેડિટેશન કરતી વખતે ઓમ નમઃ શિવાય, right? Before Om Namah Shivaya, I, the Chaitanya, is very much there. From Chaitanya rises Om
ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય છે, હું છું. ઓમ નમઃ શિવાય જતો રહો, હું તો છું જ. Is there any change in me? No, I am just the way I was before. નાનું મોજું ઉત્પન્ન થાય કે 500 ફીટ ઊંચું મોજું જે મોટી શિપને પણ ટોપલ કરી દે, દરિયો તો દરિયો જ રહે. દરિયો is not affected. Ship may topple, but દરિયો remains untouched by any wave. Similarly, Chaitanya remains untouched. So, ભગવાન કહે છે, I am the father of everyone. Aham pitah bija pradapitah. Now, Bhagwan addresses, so I am the father, and there is Maya also. જે શરૂઆતમાં કહું, આપણે બધા જુદા કેમ છીએ? Right? So now Bhagwan says, Satvam. સત્વં રજસ્તમ ઇતિ સત્વં રજસ્તમ ઇતિ ગુણ પ્રકૃતિ સંભવાઃ ગુણ પ્રકૃતિ સંભવાઃ નિબધ્નન્તિ મહાબાહો નિબધ્નન્તિ મહાબાહો દેહે દેહિનમવ્યયં દેહે દેહિનમવ્યયં સત્વં રજસ્તમ ઇતિ ગુણ પ્રકૃતિ સંભવાઃ નિબધ્નન્તિ મહાબાહો દેહે દેહિનમવ્યયં. એટલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, અહમ બીજ પ્રદ પિતાહ. Right? કે હું ફાધર છું. Right? Now, tell me, that means કે આપણે બધા, right? Then we are all children of Bhagwan. Right? When Bhagwan says aham pita, કે હું ફાધર છું, તો આપણે બધા એના children. Right? Now, in Christianity, what do they say? You children of sin, right? I am a sinner, right? I mean, that is how most of the padris, etc., they say, you are, children of sin, you are the sinner. Now think of it. In other words, I have forgotten who my father is. જ્યારે કોઈ પુત્ર પિતા એકદમ સારી કેરેક્ટર ના હોય ને ઉલટો જ વર્તન કરે, તો આપણે કહીએ ને, બોય વોટ એ ફાધર, ને લુક એટ ઇટ, આ બાપનું નામ બોળ્યું. પણ ફાધરે જે કર્યું હોય એ કારકિર્દી વધારે કરે, તો કે આ ખરેખર આ છોકરો બાપનું નામ ઉજાળે છે. Isn't it? If that is the case, now think of it. ભગવાન પોતે જ કહે છે, અહમ બીજ પ્રદત્ત પિતાહ. હું તમારા બધાનો ફાધર છું. Now how should we live? To make Bhagwan proud of us, કે children of sin, I am infinite and still to live like finite is called children of sin. Then you are a sinner. એટલે again and again, see, it is very naisargic. કે આ શરીર હું છું, that is, you don't even have to think, that's how we are born. But આ જ્ઞાન આવ્યા પછી again and again, જેવું મન ચગડોળે ચડે, meaning identify અને દુનિયાનો વિચાર કરે, આ દુનિયા ક્ષેત્ર, હું તો ક્ષેત્રજ્ઞ છું. દુનિયા તો આવે ને જાય, જેમ સપનું આવે ને જતું રહે. I don't think of it. I am that Chaitanya. હું મારા મનને શા માટે આ વસ્તુ માટે પોલ્યુટ કરું? ભગવાન પ્રારબ્ધ વસાત જે વસ્તુ લાવે, અને I have to act, I will act accordingly. અને પછી just let it go. અને turn within again and again, turn within. Then at least I am making an effort and making my father proud of who I am. If I only run after kshetra, then Christianity માં કહે છે એવી રીતે, you are a sinner. I'm not living up to my father's dignity. ભગવાન કહે છે, સર્વયોનિસુ, બધી જ યોની, ના, પણ મારા મમ્મી તો જુદા હતા. સર્વયોનિસુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવંતિ યાસ્યાઃ તાસાં બ્રહ્મ મહદ્યોનિઃ
અહમ બીજ પ્રદાપિતા. હવે ભગવાન કે છે, આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ ટાઈમ થઈ ગયો, 1 મિનિટ છે, પણ સત્વ રજસ અને તમસ ઇઝ વોટ મેક્સ યુ એન્ડ આઈ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ઈચ અધર. અને એ કઈ રીતે એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોશું. યાચના. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत् हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ હરિઓમ.